ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಇದು ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, that brain is time, so you reach early and almost complete recovery ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ some amount of disability ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವನ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಹ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸಹ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿನೇ. ಹಾಗೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೆನ್ ಡು ವಿ ದ rehabilitation becomes very, very important patients who remains with the disability. So when to start? Who needs this the most? And when should we begin? And what should it consist of? And where it should be delivered? And who should deliver it? And how long should it last? So almost all the patients do not need. If you look at 10% of the patient, we don't even recognize. They become all right, even without a medical treatment. But recognized conditions who have minimal disability, they don't need any long-term rehabilitation. But another 40 to 50% of the patients remains with the severe disability. They need acute rehabilitation, extending acute and long-term rehabilitation. Another 50% patients who are going to die. However, the severity of stroke is so large, and we lose them before reaching the hospital or immediately after the reaching hospital. So when it should be begun? Each country, developed country, say, most of the developed countries say, like in Australia, patients should be mobilized as early as and as frequently as possible. And in England, they say mobilize the patient as soon as possible once condition permits. In states, they say once conditions become stable and mobilize. But if you look at the research and the Lancet, starting the rehabilitation as early as in the ICU, it shows the good functional outcomes. The discharged patient goes out home better than patients who are not treated with the rehabilitation from the ICU. So what should it consist of? As Dr. Subhash said, most of the hospitals in India do not have a advanced or recognized comprehensive rehabilitation, not only for stroke, even other patients, other diseases. So having said that, that's why they are working more on prevention and then early recognition and early treatment. But it needs a huge investment for the rehab, because the setup, we need to have a dedicated space, inpatient, outpatient rehabilitation, manpower and equipments. So where it should be delivered? As I said, it can be started as early as in the ICU,
acute phase of rehabilitation, and then it can prolong to subacute phase. And after the discharge, patient can come on outpatient basis, or you can have a daycare rehabilitation. And we extend, if they cannot reach the hospital, we need to go to a community and home-based or community-based rehabilitation. Who should deliver it? If you look at since there's a lack of awareness in the rehabilitation, we do not have adequate rehab doctors in the country. When you don't have much of rehab professionals, whether it's a physiotherapist or an occupational therapist, speech therapist, the country itself is a lack of professionals. How can we think of establishing a rehab in an advanced rehab setup? But the entire team is required to give a best outcomes. The excellent outcomes depends on the rehab professionals who are highly skilled, trained professionals. So like the rehab doctor, physiotherapist, occupational therapist, speech, and nutritionist, neuropsychologist, and social worker. And so similarly, these are the most important, the rehab professionals who helps to recover patients better. How long it should go last? So if, as Vikram said, if patient reaches within this time, if we treat, the disability will be less. If patient comes late, the disability is more. Suppose if patient has a very minimal disability, he may need very few weeks. And as becomes severity is more, then they have to extend for 6 to 12 weeks as inpatients. And then sometime outpatient, they have to come for an year. And home-based, it will go for years. So suppose that Raghavendra Rajkumar, still he is doing exercise, that is a maintenance program. We may not be looking at the recovery. If you don't do exercise, the muscles and legs, muscles are going to become stiff, pain, and it will make him difficult to walk. So here they reach maintenance program at home. Punarvasati Savalgal. So any rehab, main rehab challenges in these patients are not only the weakness of the hand and leg. If you don't do exercise, they become more stiff, spasticity, rigidity, muscle spasms. If you don't do exercise, they will become deformity. It just gets, it will become bent and then deformity will increase. That will affect mobility. So same way, even speech and swallowing, patient can have a visual problems and cognitive and behavioral problem. And also they can have a bladder and bowel issues, incontinence. So with not only that, even nutritional problem. Patient who cannot take and swallow food, they lose weight. And those who are overfed, they become obese because they cannot walk and do exercise. They are in the bed, they overfed and become obese. So in rehabilitation, when patient enters, we need to continue the medical part of medical treatment, which is advised by neurologist and neurosurgeon. That is not going to stop. Along with that, parallelly, the rehab extensively works on monitoring further neurological status and preventing medical complications like deformity, contractures and all, and taking care of the acute phase tracheostomy, feeding tube, catheters, lines, and then managing the rehabilitation disabilities which I addressed. The physiotherapist starts in the ICU working on exercise to limbs, and he will take the patient down to the rehab where he will make him stand on tilt table. He will go to the standing. As he progresses, he stands, and then he will go slowly to the parallel bar and then to the walker. Then he may walk with the cane, and he may later on start how to climb the stairs. So similarly, occupational therapists, they are working on hand function. Fine motor, you may get the strength in the hand, but how will you use? Unless you have good fingers, coordinated fingers, you cannot perform any activity. It is a disability. If you say, lift the hand, you lift it. But do you have a finger movements? That also needs training. That occupational therapist to do excellent job to get fine motor function so that your activities of daily living,
ದಿನನಿತ್ಯದಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. So including writing, so you can get back. So the occupational therapy becomes very important. The splint making and orthosis for the patients, that will help the patient to prevent deformity and also helps functional splints help in writing, eating, and so that we can reduce the amount of disability. Then patients for standing purpose, foot splints and the knee brace, these things will help the patient to walk. So orthotic prosthetic engineer designs hand splints and leg splints so that patient can be made to walk early. So walk chikitsa, speech therapy. More than nearly half of the patients will have a speaking problem, and they need a intensive speech therapy. So the establishing early communications reduces the disability. So post-stroke medical complications like spasticity and muscle tightness, we address that with exercise and medications, splints, and also inject some of the injections so that the pain can be reduced, stiffness can be reduced, and function can be improved. And most of the stroke patients develop a shoulder pain. That's because different stage of stroke, and they develop the pain in the same shoulder because of the different reason. Initially it will be weak and it's a saggy, it will have some capsular and muscle pain, and later on as it becomes more and more stiff, it's the stiffness of the muscle causing pain. So doctors should recognize why this shoulder pain and then treat them with exercise, medications, and stimulations, and positioning, and the brace. Similarly, stroke patients they have a difficulty in swallowing. When they swallow, they cough. That means whether it's a water or food goes to the lungs, they develop pneumonia. So they are treated with rice tube feeding, and then some of the tracheostomy tube was put in the neck, and they to do the suction. And so that they should be taught and trained how to do safe swallowing and intensive swallowing therapy. That will be done by the speech therapist. They do, in the beginning, patients with stroke, they do develop a clots in the leg. That needs to be identified. Make sure that these patients keep doing exercise so that we can prevent this and use proper stockings, and so that it will help the patient to prevent DVT. So bowel and bladder complications, there are so many. Because of the physical disability, he cannot walk to the restroom, and then he may pass in the bed, or he may not have cognition that he is passing urine. Sometimes they can have a recurrent urinary tract infection. So try to resolve them and train the family, train the patients how to take care of the bladder. And similarly, the bowel, they can have a spurious diarrhea, or they can have a constipation. So this needs to be addressed, and to the relatives and the patient, either through medications, altering the diets, and mobilizing early. These things can prevent constipation. So nutritionists must come and evaluate them, nutritional status, and make sure that adequate nutrition is met to the patient. Post-stroke falls. If you look at nearly about 40% of the patients do fall in the hospital. When we send home, they fall nearly about risk 70%. But 1 to 3% of the patients, stroke patients, can have a major fracture. And because of stroke, falls, again rebleeding in the brain, and we may lose. They may not reach the hospital. So neuropsychologists will be working on sadness, grief, anxiety, depression, despair, anger, and frustration, confusion. And all these things needs a good psychological counseling and cognitive retraining. If you look at most of the hospital, which are recognized hospital, have a very good dedicated rehab, starting with having advanced rehabilitation equipment like robotics,
from there, the reason for having this is to maximize the recovery. We know that first part of treatment has been neurologist and neurosurgeon have done. The remaining part is difficult. It's very slow, takes years. So that can we increase the recovery, neurological recovery with the advanced rehab equipments and the advanced rehab, so that it can be before patient reaching the home, if they can take step or if they can walk or he can eat and speak, the managing at home, it becomes easy. So how, as Subhash was telling, most of the things when we are taking this rehab to the villages, and still even in the district hospitals do not have a physiotherapy unit, district hospitals. How can we provide a rehab? So we need to take it to the higher level, government, NGOs, and the corporate hospitals too, and so that one day we can take this to at least to a PhD level and get the rehab done, so that patients can have the better outcome even in villages. So in community, as a rehab professionals, we must visit the home and see the kind of a home they have, where a lot of barriers itself will prevent them moving from one place to other place. Like a steps itself, if there's no grab, there's no hand grab, so they cannot climb the stairs. And if they have an Indian toilet, they cannot go to the toilet for bowel evacuation. So these are the changes needs to be done even in the villages, so that the patients can live independent life. And a lot of the counseling, education regarding the stroke needs at village level. So community-based rehabilitation worker must know the concept of rehabilitation, how the stroke rehabilitation is done, how to prevent the deformity, contractures, what are the basic exercise needs to be done, and then so that he will continue to live some quality of life even at village. So at the end, my message is early rehabilitation, starting in the ICU itself, inpatient rehabilitation, outpatient rehabilitation, and community-based rehabilitation improves the quality of life, and so that patient can become independent. So also it improves the mobility and mortality and length of stay, and readmission can be stopped. Many patients develop a complication after going home. The complication cost of treatment is much more than primary disease, what Dr. Vikram and Amit is doing. But if you look at the long-term rehabilitation, which prevents readmission and improves the quality of life, and studies, it's a little more old study. After these intervention, I don't know how the recent statistics, 80% of the patients can become independent in mobility, and 70% can become independent in taking care of their personal care, and 40% go outside the home in the community walker, and 30% get back to their work. Maybe this is the statistics may be changed now because of the recent advance. Thank you very much for giving me opportunity. Thank you, Dr. Maheshwarappa. We'll go forward with the video launch. It's about the stroke awareness. I'll request the technical team to go forward.
Saraswati patient. Okay. Audio ಬೇಕಾ? Audio? On time. A stroke-ready hospital is equipped with emergency neuroimaging facilities, IV thrombolysis, and mechanical thrombectomy facilities. Remember, you need to get help fast. F is for face. Is the face drooping on one side? A is for arm. Is there weakness in one arm? S is for speech. Are they speaking clearly? T is for time. Majority of patients who reach a stroke-ready hospital on time recover faster. Remember, time is brain. It was a simple way of illustrating what we talked about stroke. Next would be a website launching. So we are launching a new website for Bangalore Stroke Support Group, and I request Dr. G.T. Subhash sir to do the honors. So I would request everyone to go to this website. It would be full of information, education about stroke. So it's an important resource and people have put efforts into it. With the current era of online information and communication, this is one of the major steps which is taken by Bangalore Support Group. So we have heard the side from the doctors, from the neurologists, how they are dealing with stroke, what is the importance. It would be very interesting to listen to the patient side also. We are fortunate enough that some of our patients who have recovered from stroke have confirmed our request. They are here and they want to share their own experience. Okay, may I call upon Mr. Sanju Joseph? Please come to the dais. Thank you for coming. Okay, sure. Good morning, everybody. My name is Sanju, and I'm a stroke patient, and I'm 40 years of age. February 1st this year, I had a normal day. I dropped my kids, and I had a meeting to attend.
I finished the meeting and I came back home. Suddenly, I felt a headache, and I could not swallow my own saliva, and I had a slurry speech. And suddenly came to mind one of my friend, Sharad Kumar, who is very much standing there. He had a stroke few months ago, and it came to mind that the golden hour was 3 hours, and I had to reach an hospital. So immediately I told my wife, let's go to a hospital. And I live in BTM, and I went to one of the closest hospital. I would not want to name the hospital. I went there, and I'm telling the doctors, emergency doctors, that I have this stroke symptom. Please do something. So they said, okay, you go there. It reminded me of MBBS Munnabai saying to write the charge slip. So went there, and they were just doing my ECG and something else. He said, just be on the bed, and we'll come. Some of the doctors will come and attend. But nobody came for my separate. And I'm telling them, sir, I'm having a stroke. I think I'm having a stroke. But nobody cared. And immediately I told my wife, this is not the place to be. So this reminds me of, going to a hospital which is stroke ready. So that hospital, unfortunately, was not the one to go. So immediately we rushed to the hospital, and we realized that then the doctor said I was having a stroke. Then immediately, fortunately, it was Dr. Amit Kulkarni, who's called a stroke specialist, and I was in safe hands because he knew exactly what was going in my brain. Immediately, I was put in the ICU, and I was getting the right treatment, and I felt confident. Okay, and so after that, I was pressurized. Well, not me, my family. I was in the ICU. My family was pressurized to take me to Pulmonaire, and some said, there's another place in Kushal Nagar, where they immediately treat you. By God's grace, I didn't take up that decision. I took my doctor's decision, and I'm here now. It's been 7 or 8 months, and you can see I'm driving now. I can cook, I can almost dance, I can say, and see, I'm here. So I would tell everybody that first thing is the golden hour of 3 hours is very important for a stroke patient to go to a hospital, and also stroke ready hospital is very important. And having a medical consultant like Dr. Amit Kulkarni and others who are here, it's very important, because otherwise if you go to a normal hospital, they don't even know what is happening in the body. Basically, they are not equipped for this. So today I'm actually 80% recovered, although I have certain other complications in sensory issues, but I'm 80% okay. So I really thank my doctor Amit Kulkarni, my God Jesus, my family and friends, and especially my wife who's here, who stood like a pillar throughout all the time. And so that's all I had to say. So please identify your hospital, remember the golden hour of 3 hours, and go to a right hospital. Thank you all. Thank you. Thank you so much. We are going to felicitate our patients, our survivors. May I request Mr. Ravindra Pai, CEO Sagar Hospital, to please felicitate Mr. Sanju. We congratulate the family who has been a pillar of support. It matters. Thank you so much.
Thank you, sir. May I request our next brave survivor, Mr. Shamanna, come up on stage and share his experience. ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು, ಅವರ ತಂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ML ಶಾಮಣ್ಣ ಅಂತ. ವಯಸ್ಸು 68. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದೋದಾಗ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿದ ತುಂಬ ಜನ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪೈಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯವರು ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ನಾನು 3 ಜನ ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು 3ನೇ ಸಲಿಗೇನೆ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ಜರಿಗಳಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕೂಗ್ದಂಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಈ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈಕ್ಯಾಸ್ಟಮಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ. 11 ತಿಂಗಳಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಊರುಗೋಲು ನಾನು ನೆಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಕಾರಣ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಬಿದ್ದೋಗಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ ಆಗೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಊರುಗೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದವನು. ನಾನು ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಣ್ಣವರು, ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪಯಿಂದ ಅವರು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೇ ಸಿನಿಮಾದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮೂರನೇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕುವೆಂಪು, ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ದೇವುಡು, ಆನಾ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು, ತರಾಸು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೀಚಿಯವರು. ಬೀಚಿಯವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ
ತುಂಬ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಓದುಗರಾಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ 99% ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಮಗಳು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿಯವರು, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನಿ ಭಟ್, ರವೀಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ. ಮೇ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಶ್ ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಮಣ್ಣ. Thank you. Okay, our next stroke survivor is Mrs. Saraswati. We would felicitate her on the ground itself. Please come, madam. She would be coming here or no there? Okay. May I request Dr. Amit Kulkarni to felicitate Mrs. Saraswati. She is on the back rows. She is one of the stroke survivors. We should clap. Share the space. She is a very avid singer. I remember her. She listens to classical music, and when she recovered, I remember she started humming the songs and the family was very happy. It's important as a willpower from the patient side, the clinical acumen of the doctor, as well as there are people who are helping us into this pursuit of achieving recovery. One of them would be the stroke care providers, and we are fortunate enough to have Mr. Jayant, who is a stroke care provider, the people who actually give service and make this recovery possible. It's very commendable job, and I request Mr. Jain to please come on dais and share his experience in this journey.
Good afternoon, friends. My name is Jayant, and I'm very happy, and this is a very memorable day and the moment for me. Actually, majorly, I am supporting my family. In the sense, I can tell you, last to last year, my father, so he had a little problem with his memory loss kind of thing, and exactly not a stroke, but a kind of. He was admitted to an hospital, and now he is okay. He is 76 years old. And last year, my father-in-law, so he also had the same problem. He is a Parkinson disease patient. So fortunately, we went and we met Mr. Dr. Surya Narayana Sharma, so who was very kind enough to treat and help and guide both my father and father-in-law. So fortunately, people say doctors are God. Yes, I would say our parents, our teachers, and whomsoever are the people who take care of us or wish for our wellness, and also the doctors, all of you, doctors or nurse or anybody who is treating the patients are also God. So I'm very happy, and it's a nice privilege for me to come and speak here in front of all you. There are many gods sitting here actually. So thank you very much, and that's all. I don't have any other words because there are many good people and many big doctors and other stroke survivors who have shared their experience. So mine is not a very big this one, but it was a small experience wherein, fortunately, even though I am not an stroke survivor, but my father is around 76 years old, and my father-in-law, who is here with me, he is around 67 years old. So both were treated in time, and with the best doctor like Sharma, and thanks for the medication given to them, and thanks to all for giving me an opportunity today. So I wish all stroke survivors better life for you, and also for all you professionals who are sitting, all the best for your future, and thanks to be like a city in Bangalore and Karnataka and India. So God bless you all. Thanks a lot. Thank you so much. We have an overwhelming response. There are many patients who want to share. We have a limit of time. I'm going to invite Mr. Satish, who is the husband of a stroke survivor, Mrs. Sunita. It is important as a family member, how is their experience and how they participated in this journey. Thank you, sir. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ 2 ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಾಗ ನಾನು ವಿತಿನ್ 4.5 hours ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಜತೀಶ್ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು. ಪುನಃ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನೇನು ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಒಂದು 40,000 ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವರು ನಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವರು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾರೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಏನಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dhanyawad, sir. The last patient, like Mrs. Saraswati, she wanted to talk, but she has probably written things and she want to share our experience. That would be the last one which we ಸರ್ವರಿಗೂ want to listen. ವಂದನೆಗಳು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೆ. ಅವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ನಾನು ಮಲಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಖ ಹೆಂಗಂಗೋ ಆಯ್ತಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳಿದಳು. ಆವಾಗ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಅವರ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರು ಅವರು ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಗರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಫಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎರಡನೆಯ ಆಪರೇಷನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಮತ್ತಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಿತ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಪಾರಾಗಿ ಬಂದೆ. 2-3 ವಾರದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಮತ್ತು ನನಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವರು ಸಾಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರ್ಗದವರು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಗಂಗಾವತಿ ಬೀಚಿ ಅವರು, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ಬೀಚಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಮನಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ, ವಿಶ್ವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾವತಿ ಬೀಚಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು. Don't be the one. Take a pledge towards stroke prevention ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 20ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಏನು ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷರಿ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಯಾರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ 1000 ಪಾಲು ಮೇಲು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅನಿಲ್ ಅವರಂತೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಅಮಿತ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಅವರು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಮಗೆ 3,500 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇವರು ಒಂದು 2,000 ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರುಗಳೇ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಗಲ್ಲ ಇವರು. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ವೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೇ IMAಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ. ಏನೇನೇನೂ ನಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು. ಅಂಥದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ, ಅವ್ರು ನಗಿಸಿ ಗೆಲ್ತಾರೋ ನಾವು ನಕ್ಕು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಅಂತ ಕರೆಸಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನೀವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ನಗರಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ, ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರೋಕು, ಅಟ್ಯಾಕು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ 1-1.5-2 ಗಂಟೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ನಕ್ಕರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರಾದರೂ ಕುಡಿಯೋದಷ್ಟು ನಗರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ನಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಸಂಜೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ನಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಪಾರ್ಶ್ವಾಯು, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ, ಲಕ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ವಾ ಬೇರೆ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇರೆನಾ? ಹಾಂ, ಪಾರ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಪಾರ್ಸಿ, ಲಕ್ವಾ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ 3 ಹೆಸರಂತೂ ಕಾಮನ್. ನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ, ಆಗಲೇ ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಸರ್, ನನಗೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೇ ನಾನು ಆ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿತದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋವಂಥವರು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೊಂದು ಸಂತೋಷ. ಲಾಫಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಥೆರಪಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನಗಬೇಕು ಮೊದಲು. ನೀವು ನಗೋದು ನೋಡಿದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೋಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಗತಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಗ್ನಗ್ತಾ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸಾರಿ ಅಂದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬದುಕು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 2 ಅಕ್ಷರದ ಪದ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದ ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವಿವತ್ತು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರಹಗಾರರಿದ್ದರೆ ಬರೀರಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಅಂತವರು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣೇಶನಿಗೋ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾಮನಿಯವರಿಗೋ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೋಶಿಯವರಿಗೋ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಂಥ ಬೀಚಿ ಅನ್ನೋರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು, ಎಂ ಶಿವರಾಮ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಶಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಸ್ಯ, ಈ ಮಷಿನ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಈ ಮಷಿನ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಸ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಮಿಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿಯವರು. ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಮೂಲತಃ ಗಂಗಾವತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಕೂಡ, ಮಹಾಮನಿಯವರು ಯಾದಗಿರಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾರ್ದಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನು TV9ಗೆ ಹಾಕಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ, ನಗೆ ಬಂಡಿನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ನಗಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಗರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗರಿ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಬೇಡ, ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದು ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಆದೆ. ಅವರು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 350 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರಾಗ 350 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. 300 ಜನ ವಾವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ, 10 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹೌ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ. ಭಾರಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ಯಾವ, ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ನೊಳಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ. ಸೊಳ ಮಗನೇ ಅಂದ. ನನಗೆ ಡೌಟ್, ನನಗಂತನೋ ಅವನಿಗಂತನೋ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ನೀನು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದ. ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಬಂದೀನಿ. ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಂತ ಅವ ಅಂತಾನೆ. ನಾನು ಅಂದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಆಯ್ತು ತೋರಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ. ಹಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನೊಳಗೆ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಭಾಳ ಚಂದ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಭಾಳ MA BF IAS ಅಂತ. ಅದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಷ್ಟೇ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಬಟ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ನಮ್ಮಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಂದ. ನಾನು ಅಂದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂದೆ. ಹುಚ್ಚ ಅಂದ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡು. ನಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಏನು, ಯಾರಪ್ಪಂದು ಏನು ಗಂಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅವನು ಅಂದ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಂದ್ರೆ, ಡೂ ನಾಟ್ ಡೂ, ನಾಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂದ. ಮಂಗವು ಕಾಗೆಯು ಬಾಗಿಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಂದ. ನನಗೆ ಕಾಯಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ,
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದು ಕಾಗೆಯು ಬಾಗಿಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಕಾಗಲ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಾಗಲ ಅಂದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರು ನಾವು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಈ ಇದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಹೊರದೇಶದ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಇಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೆ ಬರೋವಲ್ತು, ಇವನು ಬಿಡವಲ್ಲ. ನಾವು ಮೂವರು ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊರದೇಶದ ಗಿರಾಕಿ ಸರ್ ಇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ನಾನಂದೆ, ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಮುಂದೆ ಸರ್ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಮೊಸರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು. ನೀನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಅವನು ಬಂದ, ಬಾ ಕೇಳಬಾ ಅಂದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇವನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೊಸರು. ಮೊಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಪಾಪ, ಹೊರದೇಶದವ. ಅವನು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಸರು ಅಂದ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಸರು ಅಂತಾನಲ್ರಿ ಅವನಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು. ಅವನು ಬಂದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಅವ್ನು ಭಾರಿ ಕೇಳಾಡಿದ್ದ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್? ಇವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋವಲ್ತು, ಅವ್ನು ಬಿಡೋವಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ. ನನ್ನದು ಬಂದ, ಸರ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಂತೆ. ಅವ್ನು ಕಿವಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ, ಹೇಳಂದೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಮ್ಮಿ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಕ್ರೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಂದು ಹೆಪ್ಪಿಂಗ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕರಡಿಂಗ್. ಇವನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಬರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ತಬಿಟ್ಟವ. ಹೆಪ್ಪಿಂಗು, ಹಿಂಡಿಂಗು, ಕರಡಿಂಗು. 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ಮಿ ಅಂದ. ಇವನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಲೇ ಮಗನ, ಸೇಮ್ ನಿನ್ನಂಗಿರ್ತಾವ ಅವು. ನೀ ಕೆಂಪಿದ್ಯಾ, ಅವು ಕರ್ಗಿರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದ, ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಟೈಟ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಹಾಸ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಧ್ವನಿ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. ಈ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಹೆಂಗದಂದರೆ ತಂದೆ ಮಾತು ಮಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಾತು ಮಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಮೋದಿಯವರು ಯಾರೂ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಭಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹೇಳ್ಸೋಣ? ದಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕರು. ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀವಿ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಬೇರೆದವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿದ್ರು. ಸರ್ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಗಳಂತ ವಲಸೆ ನಾನಲ್ಲ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳೋನಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಾರೆ. ನಾವು 104 ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪುರುಷತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು.
ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ಯಾರೂ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಾರೆ. ಆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡೋದೇ 11 ಜನ ಅಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 2020 ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಬೇಕಂತೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರು. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದ್ರು. ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, 85 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸರ್? ಗೊತ್ತು ರೀ, ಯಾವ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು? ನಮ್ಮದು ಹೋಮ್ ಪಿಚ್ ಹಾಸನ ರೀ. ನಾನು ಪಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಬಾಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕೆಟಿನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವೇ ಯಾರು. ಸರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೋರು ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೊಡಿ ಮಗ ಹೊಡಿ ಮಗ ಹೊಡಿ ಮಗ ಹೊಡಿ ಮಗ ಬಿಡಬೇಡ ಬಾಲ್ನ, ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಏನೇ ಬರಲಿ ಕೊಡಬೇಡ ವಿಕೆಟ್ನ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕಣೋ, ಈ ಕೈಗೆ ಬ್ಯಾಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಕಣೋ. ಮಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಡ, ಮಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಡಬೇಡ, ಮಗ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಡ, ಬಾಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಲೇ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಲೂಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಮ್ಯಾಚೇ ಗೋಳು ಕಣು, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಣು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಲೆನೇ ಚೂರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಾಗ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲರಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು 8-10 ಮಂದಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಾಗಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ್ರು ಅವರು. ನೀವು 10-15 ದಿನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ನೆನಪಿಳೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಅಂದರು, ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರು ಅವರು. ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಕೊಡೋದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸೈಡ್ ಎದ್ದು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಜೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂದ, ನಾನು ಹೋಗಿ ರಜೆ ತರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ? 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ತಾವೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು? ಅವನಂದ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಎದುರು ಮನಿ ಆಂಟಿಗೂ ಜಗಳವೇ. ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಓ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಎದುರು ಮನಿ ಆಂಟಿಗೂ ಜಗಳವೇ. ಹಾಂ, ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಗ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಎದುರು ಮನಿ ಆಂಟಿಗೂ ಜಗಳವೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ನಮ್ಮಮ್ಮಿಗೂ ಆಂಟಿಗೂ ಒಂದೇ ಅನುಮಾನ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಯಜಮಾನ. ಸರ್ ರಜಾ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಕ್ಕಿ ಕುಳಿತಾಗ 2 ಕಾಲು, ಹಾರುವಾಗ 4 ಕಾಲು, ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತಾಗ 2 ಕಾಲು. ಹಕ್ಕಿ ಹೆಸರೇನು? ರಜೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದ. ಇದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಸರ್ ಇದು? ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ? ಹಕ್ಕಿ ಕುಳಿತಾಗ 2 ಕಾಲು, ಹಾರುವಾಗ 4 ಕಾಲು. ಇವ್ರು ರಜೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಡಿ ಅಂದರು. ಹೋದರು. ಸರ್ ನಮಗೂ ರಜೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು? ನಾವು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್. ಅಂದವ. ಏನು ಹೇಳು ಅಂದ. தமிழ் படிங்கிட்ட மறைஞ்சு வச்சுக்கிட்டு மீசை முறுக்கிக்கிட்டு லுங்கி கட்டிங்கிட்டு நம்பியார் ஐயே கபாலே அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த குடும்பம் சொல்லுது எஜமா. அப்படி வந்து நிற்பார். அந்த மாதிரி கபாலே நடிச்சாடா. கபாலேடா. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎನ್ನಡ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ರಜೆ ಕೊಡ ಅಂದ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಅಂದ. ಏನು? ಹಕ್ಕಿ ಕುಳಿತಾಗ 2 ಕಾಲು, ಹಾರುವಾಗ 4 ಕಾಲು, ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತಾಗ 2 ಕಾಲು. ಹಕ್ಕಿ ಹೆಸರು ಏನು? ರಜೆ ಬೇಡ. ಎಕೋ ಇದೆನ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದೆ ಎಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ರಜೆ ಕೊಟ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ರಜೆ ತರಲಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋದವನು, ಸರ್ ನಮಗೆ ರಜೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು? ನಾವು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಓ ಮನಸ್ಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಬೆಳೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದಿನ ಜಯನಗರ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕಟ್ಕಟಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗುಂಗೂರು ಕೂದಲು ಸಾಯಿಬಾಬನ್ ಥರ ಕಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಉಪೇಂದ್ರ ಮನೆ ಹಿಂದಿರೋ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನೋಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಿಜಯ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು, ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಥರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ನಿಯತ್ತಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಹೆಸರು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ರಜೆ ಕೊಡಿ. ಹಕ್ಕಿ ಕುಳಿತಾಗ 2 ಕಾಲು, ಹಾರುವಾಗ 4 ಕಾಲು, ಮತ್ತೆ ಕುಳಿತಾಗ 2 ಕಾಲು. ಹಕ್ಕಿ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರಜೆ ಬಯಸ್ತವನಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೋದ, ಇವರು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ರಜೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದು? ಬಾಹುಬಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಸರ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಾಹುಬಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿನ ಯಾಕೆ ಕೊಂದ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ರಜಾ ಕೊಡಬೇಕು. ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳು. ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಯಿತು, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಹುಬಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 15 ದಿನ ರಜೆ ಕೇಳಿದ. ಮಹಾರಾಜರೇ 15 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಟ್ಟಪ್ಪನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾಜರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ
ಇರಿದು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಬೆವ್ತ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ನಮಗೂ 2 ತಿಂಗಳ ರಜಾ ಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಬರೇಬೇಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರು. ನೋಡಿರಿ, ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಗ ಭಾರಿ ಕಿಲಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು. ಈ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನನಗೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಣೋ, ನಾನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ. ನಾನು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಡೋರ್ ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಪ್ಪ, ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 1 ಸಾರಿ ಬಾಗಲ ತಟ್ಟಬೇಕು, 2 ಸಾರಿ ತಟ್ಟಬೇಕು. ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್. ಆಯಿತು, ಇವನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು, 12:15 ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಇವನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದ, ಪಪ್ಪ ಅಂದ. 1 ಸಾರಿ, ಪಪ್ಪ 2 ಸಾರಿ. ಅವರಪ್ಪ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ, ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಬಿಡ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತು ಸರಿ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು, ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಅಂದ. ಇವರು ಯಾರು ಅಂದರು. ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪದ್ಮ. ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರ, 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಾಗಲ ತೆಗೆದ. ಇವನು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬರು ಮಾತು ಒಬ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಹುಡುಗರು. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನಾಗ ಹೊಂಟಾಗ ಭಾಳ ಕಿಲಾಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಭಾರಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎದರ ಬದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವನೊಬ್ಬನು ಪಾಪ ಏನು ಅಮ್ಮಾಯಿಕ ಹುಡುಗ, ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನಿಂದ ನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ನು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 500 ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 500 ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ಚೈನ್ ಜಗ್ಗಿಬಿಡೋಣ. ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಜಗ್ಗಿ ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಜಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಪೊಲೀಸ್ ಟಿ ಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಯಾರು ಜಗ್ಗಿದ್ರು? ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಸರ್ ಇವರೇ ಜಗ್ಗಿದ್ದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಜಗ್ಗಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಜಗ್ಗಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ 1000 ರೂಪಾಯಿನ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ 500 ಇದೆ, ಇವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಗನೇ ಯಾವ ಊರು ನೀನು ಅಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದವನ್ರಿ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚೈನ್ ಎಳಿಬೇಡ್ರಿ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಳೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮದು. ಕೆಲವೊಂದು ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಸುತ್ತಿರ್ತದೆ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಮನಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಮನಿಯವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರು. ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿಯವರು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಒಬ್ಬ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಕೂಡ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ದೇವೇಗೌಡರು. ಒಬ್ಬ ಚಹಾ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯು. ಅದೃಷ್ಟ ಅದು ಅದರಿಷ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ. भारत के 125 देश करोड़वासियों में भाई और बहनों, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन अवसर पर हमने नया अभियान शुरू किए थे स्वच्छता आंदोलन में आप सब भाग लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मित्रों, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण का भूमि है, ये तर्पण का भूमि है, ये वंदन का धरती है, अभिनंदन का धरती है। यहाँ के नदियाँ हमारे लिए पवित्र गंगा माता है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ಧನ್ಯವಾದ. ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣೋದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣೋದು ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ಭೇಟಿ ಆಯಿತು ಶರ್ಮಾ ಸರ್ದು.
ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕತ್ತು ಪೇನೆ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಭಯ. ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲರಿ. ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಸಮಾಧಾನ, ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಸಮಯದಾನ, ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ, ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಅಬ್ಬಾ ಯಾರು ರೀ ಮೂತ್ರದಾನ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳೋರು ಯಾರಿರಲಿ. ನೇತ್ರದಾನ ಅನ್ನೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಹಾಂ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ದಾನ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೇತ್ರದಾನ ಅನ್ನೋಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತವ್ರಿಪ್ಪ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೀರ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 9 ತಿಂಗಳು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಸಾಕಿ ಸಲ್ಲದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತನನ್ನು, ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಗೌರವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಮಣಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಗಿಸಿದಂಥ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋಂಥ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಾಗ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಾನಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಾನಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದು ಕೋಟ ಐತೆ, ಆ ಕೋಟ ಮುಗಿದೋಯ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಂಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಟ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀವು ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ತಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾ ಜನ್ಮದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟದ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಅಂಜಿಕೆಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಭಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತಂತು. ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ, ಸಂತೋಷ. ನಗಬೇಡ್ರಿ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಲ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗೋದಪ್ಪ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. TC ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ. ಫಸ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಭೇಟಿ ಆದ್ಲು. TC ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಅಂದ್ಲು, ನಾ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಆಕೆ ನೋಡಿದ, ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಆಕೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ. ಆಕಿನಿಂದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ನಿಂತಿದ್ಲು, ಆಕೆ ಮಿಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಆಕೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ. ಆಕಿನಿಂದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಿಂತಿದ್ಲು, ಆಕೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಆಕೆಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ. ಆಕಿನಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶರಾವತ್ ನಿಂತಿದ್ಲು, ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ದಂಡ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಆಕಿನ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ತವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ. ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು.
ಇಂಗ್ಲೀಷು ಡಲ್ಲು ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೀಕ್. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಬಂಧುಗಳು. ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ 3 ಜನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಮಾಮನಿ ನಮಗೇನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಗಂಡನೂ ಕೂಡ ಬಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಂಡ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಂದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಂತಂದ್ರೆ. ಏನಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು. ಅವ್ರು ಫೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ನಿನಗೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮೀಟು ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಮೀಟು ಅಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಇಷ್ಟ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾನು ಖುಷಿಯಾದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹುಮ್ಮಸ್ನಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂದೆ ನಾನು. ಅವರು ರಶ್ಮಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದರು, ನಾನು ಮೀಟು ಅಂದೆ ನಾನು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಜಗಳ, ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಿಗೆ ಮೀಟು ಅಂತಂದು. ಇವರಿಗೂ ಅರ್ಧ ಮತ ಗೊತ್ತದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಸುಮ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ನನಗೂ ಮೀಟು ಅನ್ಬೇಕಾ ಬಂದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ನಡುವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಓದಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಅವ. ಮಾಸ್ತರ್ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮವ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಾಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ನೀವು ಅಂತಂದು. ನಮ್ಮವ್ವ ಓಣಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾನ, ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾನಂತಂದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ದಿವಸ ಮಾಸ್ತರ್ ನಿನಗೆ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಬೈದಿದ್ಲು, ಯಪ್ಪ ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದಾನ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ತೊಗೊಂತಂದಿದ್ಲಾಕಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟೇ ಇವು. ಈ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಡಲ್ ರೀ. ನಾನು ಡಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಡಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಬ್ಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ತರ್. ಕೂಣಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಭಾಳ. ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ತಪ್ಪಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಳಿದ, ಲೇ ಮಾಮನೆ ಕೋತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಏನಂತಾರಂತ. ನನಗದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಮಂಕಿ ಅಂದೆ ನಾನು. ಮಾಸ್ತರ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಲೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಇಲ್ಲರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಂದೆ ನಾನು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ರು ನಾವು ನಕ್ಕಿದ್ವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಥರ ಭಾಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಜನ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕಾಣೋಕೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನನೇ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಡತನ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಅಂತೂ ಇರ್ತದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದು ಕುಟ್ಟೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ನಾವು. ಇಂಥ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನಸು ಕಾಣೋಕೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದಿನ ಕನಸು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ನಾ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ನಿಂದೆ. ಕನಸ ಹೇಳ ಮಗನೇ, ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು. ಅಮ್ಮ ನಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಂದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಬೈದ್ಲು, ಅಂತ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂದ್ಲು. ಯಾಕಂದೆ, ನಿನಗಿರೋದ ಒಂದ ಚೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ಲಾಕಿ. ಅದು ಅರ್ಧೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ಲಾಕಿ. ಈ ಥರ ಪರಿಸರ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜನ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂಬುದು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಶಬರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ದ್ಲು ಹಂಗೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಂಥ ಶಬ್ದ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಾ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದೀವಿ ನಾವು. ಬರ್ರಿ ಸರ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ ಕಾದಂಗೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತಾವು.
ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾವನೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಂಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನನ್ನ ಮಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ ನನಗೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು, ಅವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀಗಂತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಲು, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ತು ನೋಡಿ ಹಿಡಿತೀನಿ, ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ, ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾಹ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿರಿ, ಹೊಡ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತಂದು. ಹುಡುಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಏನು ಅನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸುಳ ಮಗಲೇ ಹೊಡೆದ ಒಂದಾವ. ಅವು ಅಪ್ಪ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುಳೆ ಮಗ ಅಂಬದ್ದು ಅಗ್ದಿ ಕಾಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತಾರ. ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಸ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಸುಳೆ ಮಗಂದು, ಬಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರೆ ಬಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುಳೆ ಮಗಂದು. ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮಳೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಸುಳೆ ಮಗನ ಅಂತಾರೆ. ಮಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸುಳೆ ಮಗನ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಶಬ್ದ ಇದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರಿಗೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಗಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಒಂದು 50-60 ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅನ್ಬೇಕು, ಏನು ನಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲೇ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ. ಇವರು ಎದಿನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ರೀ ಮಾಮನಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತರ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಚೊಲ ಮಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಂದೆ ನಾನು. ಬುದ್ಧಿ ಐತೆ ಅನ್ರಿ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಬೈಗಳದಂದ್ರು. ಹೌದು ರೀ ಸರ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಂತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂದಾರೆ, ಇವ್ರು ತಾವ ಇಂಟರ್ ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಸಿ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರು ಅಂತಾನು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಬೈರಿ ಅಂತಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ 50-60 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೈದೆ. ಲೇ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಲ್ಲೇ, ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿವಲ್ದು ಬಿಡೋಲ್ದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಬೇಕು, ಆ ಸುಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಸುಳೆ ಮಗಂದ್ರೆ ಈ ಸುಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರು. ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸುಳೆ ಮಗ ಅಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಅವರು ಇವು ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಭಾಷೆ ಹಿಂಗೈತಿ. ಭಾಷೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅದ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರದೊಂದು ಭಾಷೆ ಅದ. ಪೊಲೀಸರ ಭಾಷೆ ಏನು, ಒದ್ದು ಒಳಗಾಗ್ತಿ ನೋಡು, ಬೆಂಡೆತ್ತು ನೋಡು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ಸು ನೋಡು ಅಂತಾರೆ. ಒಳಗಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಬಸ್ ಹಸ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಂತಿರ್ತಾನವ. ಇವ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮಗನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾಷೆ ಬಂದದ್ರಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಜಾರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮಗ ಇವ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದ, ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜು ಕುಂತಾನೆ. ಅಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂತಾಕಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಭಾಷೆದಾಗ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಏನಂತೇಳಿ, ಅಜ್ಜ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಅಜ್ಜ ಅಂದ, ಇಲ್ಲವ ನಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿನ ಮುಗಿದೋಗ್ಯದ ಅಂದವ. ಅಜ್ಜ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದಾನ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಭಾಷೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಭಾಷೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಭಾಷೆನು ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಯಿತು, ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಈ ಮಗುವಿಗೆ? ಯಪ್ಪ ಬೇದೆತ್ತದ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ಯದ? ಯಪ್ಪ ಒಂದು 10 ಸಲ ಆಗ್ಯದ. 10 ಸಲ ಆಗ್ಯದ. ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಪ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತದೆ. ಹಸ್ರು ಐತೇನು? ಹೌದಪ್ಪ ಹಸ್ರು ಐತಿ. ಒಡವಡಕ್ಕೆ ಐತೇನು? ಹೌದಪ್ಪ ಒಡವಡಕ್ಕೆ ಐತಿ. ಆ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯ ರುಚಿ ಹಂಗಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರು, ನೀ ಏನದೇನು ತಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಮುದುಕಿನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಪ್ಪ ಅದ್ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ತಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಕೊಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತದು. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ, ನಾನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಕೊಬಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಂದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಣಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಹೆಂಡ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದ. ನೀವೇನೈತ್ರಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದ. ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ. 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅದ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಅದ ತಿನ್ನಕೈತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಹುಗ್ಗಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ. ಹುಗ್ಗಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡತ್ತಂದ್ಲು. ಒಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ ನಿನಗೆ? ಬೇದೆ ಎತ್ತದ್ರಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಯದ, ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಳ ಮಗ ಏನು ಅನ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಹುಗ್ಗಿ ಪಾಯಸ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಂದೇವ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಗ್ಗಿ ಪಾಯಸ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂದ್ಲು, ತೆಳ್ಳೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ತಿಂದೋಗಂತ ಆಕಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದು. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಘಟನೆ ಆಗ್ಯದ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹುಗ್ಗಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡ, ನಾ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೇನ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುಗ್ಗಿ ಪಾಯಸ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮತ, ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ,
ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಮೂತ್ರ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತರಬೇಕಂಬುದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತ್ರಿ ಪಾಪ, 2 ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಳ್ನೀರಾಗ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾವೆ, ತಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದು. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಳ್ನೀರು ತಂದಾರ ಅಂತಂದು. ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ ನಾನು ಕುಡ್ದದ್ದು ನೀರು ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಜಾರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ಶಾಣಪ್ಪ ಸತ್ನಂತೆ. ಶಾಣಪ್ಪ ಸತ್ತ? ಹಂಗೆ ಸತ್ನೋ, ನಾ ಊರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಗುವಂಥವು. ಭಾಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳು. ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ DJ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. DJ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. DJ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನುಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ರಿ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕೈತಾನೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಮ್ಮಿ ಮೇಯ್ಸ್ಕೊಂಬರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ. ಇಷ್ಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತ. ಎಮ್ಮಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಏನೋ ಪಾಪ, ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂದನಂತಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಪಾಪ. ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ತವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮೋಸ ಹೋದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ ಹೋದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೋಸ ಹೋದ ಜಾಗನೇ ರೀ. ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದ್ರಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟದ್ರಿ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮನಿ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಿ ತಂದನ್ರಿ, ನಾಯಿ ತಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ, ನಾನು ಈ ನಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂತ. ಏನು ತಂದನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ತಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಈ ನಾಯಿ ತಂದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟದ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹೆಂಡ್ತಿ ತೋರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳ, ತೋರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವ್ನಿಗೆ ಕಡಾಯದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೇನೆ, ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಯಾನ ಏನಂತೇಳಿ, ಕಾಫಿ ಕಡಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಲೇ, ಹುಚ್ಚ ಕಡಾಯದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇನು ಕುಕ್ಕರ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದ್ನಂತ ಒಬ್ಬ. ಈ ಥರದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟದು ಬಂಧುಗಳೇ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು. ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ನನಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಈ ಬೆರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ, ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬಂದದಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಂದದಲ್ಲ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದವು ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಕಂತ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮೊಬೈಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು. ಸುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲರಿ ನಾ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಿನಂತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷದ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳು 5 ನಿಮಿಷದ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ನಗು 10 ನಿಮಿಷದ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ಜನ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಕವರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ.
ನಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತಂತಲ್ಲಕ್ಕ ನಾವು 3 ಜನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವರು ಈ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು ನನಗೆ. ಜೋಶಿಯವ್ರು ಕೂಡ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು. ದಿನ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳು, ದಿವಸ ಒಂದು ಊರು, ದಿವಸ ಒಂದು ಅನುಭವ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ವಿಪರೀತ ನಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಗು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ 3 ಜನ ಸೇರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಊರಿಗೆ ತಿರುಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ಆದರೆ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ನಗುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಗು ಯಾವ ನಕ್ಕು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ, 10 ದಿವಸ ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಗ್ತಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 10 ದಿವಸ ಯಾರೂ ನೆನಪಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಗೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಗೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಗೆ ಕೂಟಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾತನಾಡದಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 150 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಕಾಸ್ಕೋಬೇಕು, ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, -ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಗ್ನ ಆಗಿದ್ನಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲೆನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ರಾತ್ರಿ 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಓದ ಜೀವ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ನಂತ, ಸರ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 150 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 150 ಜನರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವಾಗಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ. ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ನೇಹ ಜೀವನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗೇ ಉಳ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರಂಗ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮೋದಿ, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ, ಏನಂತೇಳಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮಹಾಭಾರತದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು? ಇವ್ರು ನಡುವು ಬಂದಾರ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಂತೀರಿ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದು? ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರೇ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತೇಳಿ ಕರ್ತಿದ್ರು? ಅವೋ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಾಯಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾರಂತ, ಅವೋ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಾಯಿ ಅಲ್ರದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಥರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಏನಂತೇಳಿ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದೋಗೋ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂಡು ಬರೋದು ಅಂದರು. ಇಷ್ಟು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಷ್ಟು ಚಪ್ಪಲಿ ಬರ್ತಾವ, ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು. ಒಂದು ಸಲ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದರು. ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ ನೀವು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಕಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು, ನೀ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗ್ಯದ ನನಗೆ, ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದರು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿನಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯಾವುದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಯಾವುದು ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಲು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬಂದರು, ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಂದಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರು ಬಂದರು, ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಳೋದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಆಂಗ್ಲ, ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರು, ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರು, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರು ಬಂದರು, ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಭಾಳ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಪ್ಪ, ನೀನು ಫ್ರೀದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಮೋದಿಜಿ ಹೊಗಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ರಿ, ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋದಿಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ, ನಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಸಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಈ ಥರದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದಾವೆ. 2 ಅದಾವೆ ಸರ್? ಒಂದೇ ಸರ್? ಒಂದೇ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಕಥಾಕಾಲ ಮತ್ತು ನಕ್ಕವಾಗಿದೆ 2. ಹಾಂ, ಕಥಾಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೂ ಬರಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಬಂಧುಗಳು. ಜೋಶಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಗುರುಗಳ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಅಂತಂದೆ. ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓದಬೇಕು ಮಾಮನಿ. ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದು ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಸರ್ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೀಚಿಯವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೈಲಾಸಮ್ಮವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇಷ್ಟಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಬರೋದನ್ನು ಓದಂತಂದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಿದ್ರಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನಂತೇಳಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಯುವಕರು ಇದ್ದರು. 100 ಜನ ಯುವಕರು. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಿಕ್ಲದನ್ರಿ, ಮುಂಬೈ ಅನ್ಲಕ್ಕೆ 3 ತಾಸು ತೊಗೊಂತಿದ್ದಾತ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ನಾವಂದೀವಿ, ಪಾಪ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ಪುಸ್ತಕ ಮಾತಾಡಿ ಮಾರೋದಿರ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಡವ, ನಾ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂತ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಬಡವದನ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ, ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ, 1 ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗಲಿ 2 ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗಲಿ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಮ್ಮನಿ ಅವನಿಗೂ ಕೊಡಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂದು 100 ಜನರಿಗೆ 100 ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆ 100 ಜನರಲ್ಲಿ 100 ಪುಸ್ತಕ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಬಿಕ್ಲರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಂಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾರಿದ್ಯೋ ಅಂತಂದೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ, ನೀವೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರೋ, ನಾ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮದು ನಾವೇ ಓದ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ತೊಗೊಂಡಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈ ಥರದ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. 1:15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 1:15 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ MS ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಸಿಲಿಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ MS ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು HN ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರು ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ತರಬೇಕು.